प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान प्रत्येक को नूतन वर्षर अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज आपण मान सम्मुख में एक नुआ संवादटी नहीं प्रभु को वाक्य परिवेषण करी। प्रसंगर शीर्षक है ए वर्ष आपण किपरि थिबो। ए वर्ष आपण किपरि थिबो। ए प्रसंग को आपण ध्यान पूर्वक शुणिबे। आउ जदि प्रसंग अनुसार जीवन को सजाड़े ना मु आपन को कहवा चाहे मु जमिति कहूची आपण जीवन सेमिति थिबो। प्रभु दास भाव में आपण मान सम्मुख में एक क्षुद्र प्रसंगटी नहीं प्रभु को वाक्य उपस्थापन करने चाहे ए वर्ष आपण किपरि थिबो। प्रथम विषय, जदि ए वर्ष यीशु को बिना बंचिबा चेष्टा करिवे, यीशु को बिना जहाँ भी करिवे आपण विफल हेबे। ए वर्ष आपण सफलतार वर्ष हो पारे, नचेत आपण गोटे विफलतार वर्ष हो पारे। आपणकर सेवा कार्य, आपण व्यवसाय, आपण व्यक्तिगत जीवन रे, आपण पारिवारिक जीवन रे, इवेन आपण स्टडी बा जॉब रे आपण जदि सफलता लाभ करने चाहती आपण यीशु को बिना किसी करंतु नहीं। यीशु को बिना आपण जहाँ भी करिवे आपण विफल ही हेबे। जदि आपण मान को प्रारंभ रे सफल परि मने ही पारे, किंतु मने रखि थांतु परवर्ती समय रे आपण विफलतार शिकार हेबे। कारण प्रभु यीशु कहती जोहन 15 पर्व तार 5 पदरे, मु द्राक्षलता तुम्हें माने शाखा, जे मो ठार रहे और मु जहाटार रहे से प्रचुर फल फले, कारण मो बिना तुम्हें माने किछि करि पारो नहीं। एठा से स्पष्ट भाव में कहती मो बिना तुम्हें माने किछि करि पारो नहीं। तेणु प्रिय बंधु, यही वर्षटी आपण केमिति थिबो जदि आपण यीशु को सहित रहिबे आपण सब करि पारिबे। जदि यीशु को बिना आपण जीवन काटिबे आपण विफलतार शिकार हेबे। प्रथम विषय मन रखि थांतु। तेणु एई वर्ष आपण जेकोसी कार्य आगु बढ़ंतु, जेकोसी कार्य आगभर हुंतु, आपण प्रथम कथा मन रखिबा आपण मिनिस्ट्री भी हेई पारे, आपण फैमिली लाइफ, आपणकर पर्सनल लाइफ, आपण बिजनेस, आपण जॉब, आपण स्टडी, आपण जहाँ भी करंतु ना कहीं जदि आपण यीशु को बिना चेष्टा करिबे आपण विफलतार शिकार हेबे। ए कथा आपण प्रथम विषय मन रखिबे, सर्वाग्रे आपण मन रखिबे। कारण आमे चाहूँ जे गत वर्ष पर ए वर्ष आम पाई न थाउ। गत वर्ष गुड़िक गत समय गुड़िक आमे विफलतार शिकार हेचु। आमे गुड़े विषय स्वप्न देखिथिलु, गुड़े विषय करबा चाहिथिलु, किंतु सेगुड़ाक हेई पारि नाही। तार मूल कारण कौन? आमे यीशु को बिना बंचीछु। ए वर्ष मन रखंतु प्रिय बंधु, यीशु को बिना आपण किछि करंतु नाही। कारण यीशु को बिना आपण जहाँ किछि भी करिवे आपण विफलतार शिकार हेबे। आ द्वितीय विषय आपण कहबा चाहे ए वर्ष आपण किपरि थिबो। जदि पाप लुचैबे किछि मंगल पाइबे नहीं। जदि पाप सहित ए वर्ष आपण जीवन काटिबे, पाप सहित आपण आगु को बढ़िबे, पाप सहित जहाँ भी करिबे आपण किछि मंगल पाइबे नहीं। ए कथा मन रखिथान। छोट पाप ही पारे, बड़ पाप ही पारे। कारण छोट पाप बड़ क्षति करि थाए। अनेक थर में कौन भावी थाउ छोट पापटा कौन हबो, समस्ते तो करूछंदी मु कले कौन हैला, ए प्रकार आपनकर मनोभाव आसी पारे। किंतु आपण मन रखि थांतु जदि ए वर्ष आपण पाप लुचैबे आपण मंगल पाइबे नहीं। आपनकर जीवन में कोनोसी उन्नति आपण देखि पारिबे नहीं। कारण पाप क्षति करे, पाप केबे मध्य आशीर्वाद आने नहीं, पाप केबे भी मंगल आने नहीं, पाप केबे भी उन्नति आने नहीं, पाप सर्वनाश करि थाए। तेणु ए वर्ष आपण किपरि थिबो जदि आपण पाप सहित जीवन काटिबे, पाप लुचैबे, पाप सहित आपण मान ओतप्रोत भाव जड़ित हेबे, मन रखि थांतु ए वर्ष आपण भल नथिबो। हितोपदेश 28 पर्व 13 पद लिखा जाए जे अपना अधर्म आच्छादन करे से मंगल पाए नहीं, मात्र जो लोक ता स्वीकार करी छाड़ई से दया पाइब। लिखा जाए जे अधर्म आच्छादन करे, जे पाप को लुचाई की रखे, जे पाप को घोड़े की रखे से मंगल पाए नहीं, मोटे पाए नहीं। तेणु ए वर्ष आपण किपरि थिबो जदि पाप लुचाई रखिबे किछि मंगल पाइबे नहीं, किछि उन्नति हेबो नहीं आपणकर। तेणु आरंभ रे मन रखि तांतु जे ए वर्ष आपण जदि गोटे मीनिंगफुल वे रे आपण काटिबा पई चाहुचंती,
ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପାପ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ, ମଣିଷ ପାପ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ ଅଟେ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ପାପ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାପରେ ରୁହେ ନାହିଁ, ପାପ ଲୁଚାଏ ନାହିଁ। ପାପକୁ ତା ସର୍ବନାଶ କରିଦେବ ତାର। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଥିବ? ଯଦି ପାପ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ, କିଛି ସୁଖ ନଥିବ, କିଛି ମଙ୍ଗଳ ନଥିବ, କିଛି ଉନ୍ନତି ନଥିବ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାକ୍ୟରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟଗୁଡ଼ା ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏ ବର୍ଷ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଥିବ। କାରଣ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ପାପ ଲୁଚେଇବେ, ପାପ ଘୋଡ଼େଇବେ, ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଇତସ୍ତତ ହେବେ, ଦରାଣ୍ଡି ହେବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅଧିକ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଇତସ୍ତତ ହେବେ, ଆଚମ୍ବିତ ହେବେ। ଅକସ୍ମାତ କିଛି ଘଟିବ, ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜିଓସୋ ତାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ, এই ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହଉ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। 9 ପଦ, ଆମ୍ଭେ କି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ବଳବାନ ହୁଅ, ସାହସିକ ହୁଅ, ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ପାଇଥିବେ। ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆପଣ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା କ'ଣ? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଲେଖାଯାଉଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହଉ, ମାତ୍ର ତୁମେ ତ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ତ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର, ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହଉ। ଯାହା 2021 ମସିହାରେ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁ ସାଧିତ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୋର ବି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଉନ୍ନତି ଆସୁନାହିଁ। ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କେତୋଟି କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନଥିବ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଥିବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଇତସ୍ତତ ହେବେ, ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଥିବ? ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଅସମ୍ମାନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୀନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କେତୋଟି ପଦ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ ତାର 23 ପର୍ବ 22 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମଦାତା ପିତାର କଥା ଶୁଣ, ପୁଣି ମାତା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ ଜନ୍ମଦାତା ପିତାର କଥା ଶୁଣ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କୁହେ, ତୁମ ଜନ୍ମଦାତା ପିତାର କଥା ଶୁଣ, ପୁଣି ମାତା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ। ଅନେକ ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଏ, ତିରସ୍କାର କରାଯାଏ, ଅପମାନ କରାଯାଏ।
कौन लिखा जाउछि हितोपदेश तार 30:17 जो चक्षु अपना पिता को परिहास करे और मातार कथा मानिबा को तुच्छबोध करे ताहा उपत्यकार डामरा काउ माने काढ़ी पकाइबे पुणी उत्कर्ष पक्षीर छुआ माने ताहा खाइबे। माने भाभी देखंतु कि प्रकार गोटे अभिशाप रही आमे भाबुछु जे आमे बापा मां को परिहास करि परिबा उपहास करि परिबा किंतु बाइबल कहूछि एई वर्ष एटलिस्ट अपन ट्राई करंतु आपनकर पितामाता को समादर करिबा पय सेमानकर जत्न तत्व नेबा पय सेमानको उपेक्षा करंतु नै सेमानको तिरस्कार करंतु नै। अनेकंकर बापा मां चली गला परे सेमान भाबंती नै मोर बापा मां जत्न मु नैथिले ही थांता मु सेमानको सेवा करथे ही थांता मु सेमानको उत्तम व्यवहार करले ही थांता ए प्रकार भाबंती सेमाने किंतु किछि काम को आसिने सेगुडा को। प्रिय बंधु हितोपदेश तार 20 पर्व 20 पद लिखा जाए जे अपना पिता कि माता को अभिशाप दिए घर अंधकार रे ताहार प्रदीप निभाजिब। बाइबल रे लिखा जाए जे अपना पिता कि माता को अभिशाप दिए घोर अंधकार रे ताहार प्रदीप निभाजिब। जेतेले ताकू प्रभुकर साहाय्य अछि प्रभु अपना प्रदीप काढ़ी नेबे तार जीवन अंधकारमय हो जीवो। तेणु ए वर्ष केमिति थिबो आपणकर बापा मां को आपण जत्न नेबे परिवार को उपेक्षा करिवे नहीं। धन अछि धन पछरे गड़ेबे नहीं काली कि धन थाई पारे परिवार नष्ट हो जाइथिबो। पिला मानकर जत्न नियंतु बापा मांकर जत्न नियंतु जेपरि आपनक पिला माने देखिबे बापा मांकर केमति जत्न नेबार अछि तेबे आपण वृद्ध होइले आपनक पिला माने आपनक जत्न नेबे। आज आमर पिला माने काहे हमर भलो जत्न ननांती काहे समान सेमति देखि कि बढ़ी चंती जे आमे आम बापा मां को उपेक्षा करिछु तिरस्कार करिछु असम्मान करिछु हे ज्ञान करिछु सेटा देखि बढ़ी चंती। तेणु सेमाने मध्य जते शिक्षित होइले मध्य आमर जत्न नै पारु नांती। पिता माता को जो अबाध्य करिवे अबाध्य हेबे असम्मान करिवे हे ज्ञान करिवे उपेक्षा करिवे ए वर्ष किछि भलो नथिबा आपन पय। तेणु ए वर्ष परिवार थिबा वयस्क बापा मां मान पय वृद्धा मान पय जत्न नियंतु। हे तो से माने बयस बा सकाशे अनेक कथा कहते से माने आमान को सुनिबा पय पसंद लागे नहीं किंतु बाइबल कहूछि से मान को सम्मान देबा पय जत्न नेबा पय। प्रभु आपन मान को प्रत्येक को या बुझिबा पय सहाय्य करंतु। पंचम विषय ए वर्षटी आपण किपरि थिबो। शैतान आपण को अनिष्ट करने सबले कार्यरत रहिबो आपण को कष्ट देवा पाए आपण को धराशायी करने पाए आपण को लज्जित करने पाए शैतान तार उद्यम को पूर्व अपेक्षा उग्र भाव से कार्य करिबो। ए कथा मन रखि थांतु आपण भलरे थांतु आपण आत्मिक भाव बढ़ंतु आपण साक्ष्य भल थाउ एटा शैतान जमा चाहिबो नै। शैतान आपणकर पुणी आपण परिवार रो अनिष्ट करबा पई अधिक तत्पर भाव में कार्य करिबो। ए वर्ष आपण पई प्रकार थिबो किंतु मु आपण को परामर्श देबा पई चाहे बाइबल रो आपण कोन करिवे एफिसियो 6 पर्व तार 13 पद अनुसार लिखा जाउची एनु तुमे माने जेपरि दुर्दिन रे प्रतिरोध करी सर्वज ही अटल रही पारो एथि निमंते ईश्वर दत्त समस्त सज्जा ग्रहण करो। प्रिय बंधु मुझे कहवाई चाहे जदि यही वर्ष शैतान विपक्ष रे आपण विजयी भाव में ठिया होगा चाहिए जीशु आपन को विजय कर सारी किंतु व्यक्तिगत भाव में जदि आपण शैतान विरुद्ध ठिया होगा चाहिए कारण से सबले आपण अनिष्ट करने तार आधिपत्य देखाइबा तार समस्त कौशल को व्यवहार करिवो आपण कौन करिवे आत्मिक सज्जा परिधान करिवे ईश्वर दत्त समस्त सज्जा जहाँ लेखा जाउछि सेठी से सकल विषय ग्रहण करिवे सत्य रूप कटिबंधन रे कटि बांधिबे धार्मिकता रूप उरस्त्राण परिधान करिवे पादरे सुसमाचार पादुका पिंधिबे आपण कौन करिवे विश्वास ढाल धरिबे परित्राण शिरस्त्राण धारण करिवे एवं हस्तरे आत्मांकर खड्ग ईश्वर वाक्य धारण करिवे तेबे आपण शैतान को परास्त करी आगु को बढ़ी पारिबे कारण एई वर्ष शैतान आहुरी आपण को हैरान करिया चेष्टा करिवो आपण को साक्ष्य को नष्ट करिया पई आपण को जीवन को नष्ट करिया पई आपण को विरुद्ध तार समस्त कला कौशल को से देखाइबा चेष्टा करिवो किंतु मन रखि तांतु जगत रे जे अछि ता अपेक्षा आमान को मध्य जे अछंती
ସେ ମହାନ। এই କଥା ପ୍ରଥମ ଜହନ 4 ପର୍ବ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ହେ ବତ୍ସଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଗତରେ ଯିଏ ଅଛି ତା ଠାରୁ ମହାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଶୈତାନ ନୀରବ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ତାର ରଣକୌଶଳ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଆତ୍ମିକ ଶଯ୍ୟାକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭଲ ନଥିବ, ମାନେ ଆହୁରି ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଘୃଣା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏଇଟା ବଢ଼ିବ। এই ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ୟାର ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିବୁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ପାଖକୁ ଆସୁଥିବୁ, ଦେଶର ପୃଥିବୀର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଥାଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତା 2 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 2 ପଦ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଓ ଭଦ୍ରତା ସହ ଶାନ୍ତି ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନତାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜା ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିନତି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ନିର୍ବିଘ୍ନତାରେ, ମାନେ ବାଧାହୀନ, ନିର୍ବିଘ୍ନ ମାନେ ବାଧାହୀନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଭଦ୍ରତାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ଦେଶର ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏ ଦେଶ ଆମର ନିଜର ଦେଶ ଅଟେ, ଏହା ଆମର ପୈତୃକ ଦେଶ ଅଟେ, ଭାରତ ଆମର ନିଜର ଅଟେ। ତ ଦେଶରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନା କାହିଁକି, ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଥାଇପାରେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବ। ଭାରତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ କ'ଣ? ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯେପରି ଆପଣ ଭଦ୍ରତା ସହ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବାଧାହୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ବିଷୟ, এই ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଥିବ? ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅସ୍ଥିରତା, ଶିଥିଳତା, ଜଗତ ସହ ଘନିଷ୍ଠତା ଲାଗି ରହିବ। ଉଦାସ ନ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଖଳାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ଶସ୍ୟକୁ ଅମାରର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ପୁଣି ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ଅଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ି ପକାଇବେ। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବାସ କରିବା ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ଆମକୁ ବାଇବଲ ସେଇ କଥା କୁହେ ଯେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, କାରଣ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆସିବେ ତା ଆମେ ଜାଣୁନା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ, ଶିଥିଳତା ଲାଗି ରହିବ। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସାଲିସ ନକରି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏ ସହଭାଗିତା ଭଲ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ମଣ୍ଡଳୀର ଅସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମୟରେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ।
100 କୁ 100 ଭାଗ ଭଲ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଦିନଟି ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇଦିନ ଗୁଡ଼େଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କାହାର ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯିବାର ଥିବ, ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଥିବ, ପିକନିକ୍ ଯିବାର ଥିବ, ଆଉ ଗୁଡ଼େଇ ବିଷୟ ସେଦିନ ଥାଇପାରେ। ସବୁକୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଅନେକ ଅସ୍ଥିରତା ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗୁଡ଼େ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହିତୋପଦେଶ ତାର 10 ପର୍ବ 25 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ, ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପାଖେଇ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା, ପରସ୍ପର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଜୀବନ ହଉ। এই ବର୍ଷ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏହା ସପ୍ତମ ବିଷୟ। ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଥିବ? ଜୀବନଯାତ୍ରା ହୁଏତ ସୁଖଦ ନଥାଇପାରେ। ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ ହୁଏତ ଏତେ ସୁଖଦ ମନେ ହିଁ ନପାରେ। ଆରମ୍ଭରେ ଭଲ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ ନାହିଁ, ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ଆପଣ ହୁଏତ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇ ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ତାର 13 ପର୍ବ 5 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ, କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ, ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଆପଣ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜମା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିର ଏହି ଅମଙ୍ଗଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ, ଏ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ପ୍ରତିକ୍ଷଣ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ କୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛୁ, ତଥାପି ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଅନ୍ଧକାର ଦେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ୱର୍ଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଦେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ହେଇପାରେ, ଶୈତାନ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ କାହାନ୍ତି, ଏ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜଣା ଦିଅନ୍ତି, ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ କିଛି କରିବେନି, ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ପ୍ରଭୁ ଅଟକାଇବେ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ, ପୃଥିବୀର ସମୟ ଭଲ ନଥିବ, ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବ, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିବ, ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଆହୁରି ପାପରେ ମନ୍ଦତାରେ ଛନ୍ଦି ହେବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବେ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ହେବେ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ଜମା ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁରେ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁରେ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତୁ।
ଆଉ ନବମ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହୁଏତ ଆମ ଦେଶରେ ସାମୂହିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିପାରେ। ଆମେ ବାହାରେ ସୁସମାଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରୁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ କଟକଣା ଆସିପାରେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇକି ରଖିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇବେ ଯେ ଆମେ ଭାବି ନେବୁ ସତରେ ଏହା ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସାମୂହିକ ସୁସମାଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ବର୍ଷ ହଉ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର କଲିଗ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ନେବର, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ନେବରହୁଡ୍ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ ଦରକାର ଅଛି। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆମେ କହିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରହିଛୁ ଏ ବର୍ଷରେ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟିମନି ଆକାରରେ କହିବା ପାଇଁ। ସେ ନବମ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ବି ଚୁଗଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, କୃତ୍ରିମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯଦି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିଯିବେ। ତ ସାମୂହିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଦେଖାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ଜୀବନରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନବମ ବିଷୟ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଥିବ? ଆତ୍ମା ଲାଭ କଲା ଭଳିଆ ଥିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାରଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ ତାର 12 ପର୍ବ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। 12 ପର୍ବ 3 ପଦ, 4 ପଦ ନୁହେଁ 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଆଣିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର କହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆଣିବା। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ହଉ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମୂହିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଥିବ? ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ସାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ଥାଇପାରେ। ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିବ? ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସକୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାକୁ ସାଲିସ କରିବା ପାଇଁ, ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇପାରେ, ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ପଦେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରେରିତ ତାର 5 ପର୍ବ 40 ଏବଂ 41। ପ୍ରେରିତ 5 ପର୍ବ 40-41। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କଥା ନ କହିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେ ସେଇ ନାମ ସକାଶେ ଅପମାନ ଭୋଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ମହାସଭାରୁ ବାହାରି ଗଲେ। 42 ପଦ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଓ ଘରେ ଘରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରୁ ଓ ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି 42 ପଦରେ,
ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଓ ଘରେ ଘରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରୁ ଓ ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଚାପ ଅଛି, କହିବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କଥା କହିବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣେଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, ଅପମାନିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଥାଇପାରେ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାଇବଲର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୁକ 12:7 କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ କେଶ ହିଁ ଗଣା ଯାଇଅଛି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଅନେକ ଘର ଚଟିଆ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାଡ଼ନା ରହିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ସାଲିସ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ, ତାଙ୍କ ଅଜଣାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନଦ ନଦୀ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଯାଆନ୍ତୁ, ରୋଗ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଡ଼ନା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଏ ପ୍ରକାର ଥାଇପାରେ। କେବଳ ସୁଖ ଥିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ ବି ଥାଇପାରେ, ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ, ଅଭାବ ଥାଇପାରେ, ଅନାଟନ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରହିଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବେ, ଆପଣ ଜମା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରବତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି କରିପକାଉ। ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେବେ। ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜମା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳର ବର୍ଷ ହଉ, ସୁରକ୍ଷାର ବର୍ଷ ହଉ, ସମାଧାନର ବର୍ଷ ହଉ, ଅଭିଷେକର ବର୍ଷ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ବର୍ଷ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବାର ବର୍ଷ ହଉ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ବର୍ଷ ହଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଅତି ନିକଟତର ହେଉଛୁ। କିଏ ଜାଣେ, ଆମେ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାସ କରୁଛୁ। କିଏ ଜାଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ୟା ମଧ୍ୟରେ ହେଇପାରେ। ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଜଳବାୟୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସଂକେତ କରେ, ତା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନକୁ।